पंजाब के डीजीपी गौरव यादव अज गुरदासपुर विखे पहुंचे ने। अज सवेरे पहला वो पठानकोट गए नहीं सी, उत्थे उन्होंने कुछ जगह मीटिंगां कीतियां, पर हुण जिहड़ा गुरदासपुर विखे इवेंट करवाया जा रहा है महत्वपूर्ण, तुसीं देख सकते हो। डीजीपी गौरव यादव, नरेंद्र भार्गव डीआईजी, दयामा हरीश जिहड़े एसएसपी गुरदासपुर ने, तो होर तमाम अधिकारी तो इस जगह के उत्ते एसएसपी बटाला भी तुसीं देख सकते हो। तो इस जगह के उत्ते नशियां के खिलाफ पुलिस वालों जो एक आरंभी वड्डी मुहिम जिहड़ी है उसके तहत मिशन निश्चय जिहड़ा ये सरहदी पिंडां दे विच जिहड़ियां कमेटियां बनाई गईयां ने पुलिस वालों, उन्हां कमेटियां दे विच उन्हां नशियां तो दूर करन दे लई ते खेडां दे प्रति प्रेरित करन दे लई अज इस जगह के उत्ते मेरा रंगीला पंजाब। रंगला है पंजाब दा विरसा, एक वार ते आके वेखो जरा। टूरनामेंट इत्थे करवाए जाने गुरदासपुर के पुलिस लाइन दी सीधियां तस्वीरां ने। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जिहड़े इत्थे पहुंचे ने ते इस जगह के उत्ते जिहड़े जेतू खिडारी ने उन्हां नूं बकायदा तौर पर सन्मानित किया जाएगा। नशियां के खिलाफ एक वड्डे पद्धर के उत्ते जिहड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों से, पंजाब पुलिस वालों नशियां के खिलाफ एक पासे मुहिम जिहड़ी है सरहदी खेतरां दे विच विढ़ी गई है, जिथे भारी मात्रा दे विच पुलिस वालों जिहड़ी इस जगह के उत्ते जिहड़े नशियां के खिलाफ जिहड़ी है लड़ाई लड़ रही है, वड्डी पद्धर ते नशे जिहड़े ने वो बरामद कीते ने। उत्थे ही नौजवानों नूं नशियां तो बचा के जिहड़े इस जगह के उत्ते नशियां के खिलाफ जिहड़ियां नशियां तो विरुद्ध जागरूक करने के लिए खिडारियों के विच खेड की भावना जिहड़ी है इस जगह के उत्ते पैदा की। सतिंदर सिंह एसएसपी अमृतसर रूरल गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर जिहड़े ने वो भी हिमांशु अग्रवाल जी वो भी इत्थे पहुंचे ने। तो तमाम जिहड़े अधिकारी सामने तस्वीरां दे विच पंजाब दे जिहड़े डीजीपी गौरव यादव उन्होंने सन्मानित करते हुए उन्हों की हौसला अफजाई करते हुए डीआईजी नरेंद्र भार्गव भी तुसीं इस जगह के उत्ते देख सकते हो। तो इन्हां नौजवानों नूं नशियां के खिलाफ जागरूक करने के लिए लोगों के विच, क्योंकि सरहदी खेतरां दे विच जिहड़ी नशियां के खिलाफ एक व्यापक मुहिम जिहड़ी है पंजाब पुलिस ने विढ़ी हुई है, तो नाल ही जिहड़ी साडी नौजवानी है इन्हां नूं नशियां तो दूर रखा जाए, खेडां दे विच प्रति इन्हां नूं प्रेरित किया जाए। तो नशियां के खिलाफ जिहड़ा मिशन निश्चय जिहड़ा सी ये पुलिस ते पब्लिक के सहयोग दे नाल सरहदी पिंड वालीबाल दे जिहड़े टूरनामेंट ने जिहड़े करवाए जा रहे हैं। तो गौरव यादव खुद इस जगह के उत्ते पहुंचे ने। तो जेतू टीमां नूं ते रनर अप टीमां जिहड़ियां ने इस जगह के उत्ते पहुंची हुई ने। तो ये तमाम तस्वीरां जिहड़ियां ने गुरदासपुर दियां तुसीं देख सकते हो, जिथे सामने डीजीपी गौरव यादव खुद जिहड़े ने इनामां नूं तकसीम कर रहे हैं। तमाम अधिकारी पुलिस के जिहड़े ने सीनियर अधिकारी डीआईजी नरेंद्र भार्गव, गुरदासपुर के एसएसपी दयामा हरीश जिहड़े ने वो भी इत्थे ने, गिरीश हिमांशु अग्रवाल गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर, बटाला के एसएसपी अश्विनी गोंडियाल ते नाल ही एसएसपी सतिंदर अमृतसर रूरल दे तमाम जिहड़े बॉर्डर रेंज के जिले ने उन्हां दे जिहड़े अधिकारी इस जगह के उत्ते पहुंचे हुए ने। तां वड्डे पद्धर के उत्ते जिहड़े नशियां के खिलाफ एक मुहिम जिहड़ी पंजाब पुलिस ने छेड़ी हुई है। तो नशियां के खिलाफ भी वड्डी पद्धर के उत्ते ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। भारी मात्रा के विच जिहड़े नशे ने बकायदा तौर पर उन्होंने रिकवरी की जा रही है। तो तमाम जिहड़े सरपंच जिहड़े ने वो इत्थे पहुंचे हुए ने इस जगह के उत्ते, वक्-वक् पिंडां दे सरपंच जिहड़े सहयोग दे रहे ने इन्हां टूरनामेंटां नूं। जिहड़ी ये कमेटियां जिहड़ियां पुलिस वालों बनाईयां गईयां ने इन्हां दी कामयाबी दे लई जिहड़े इस जगह के उत्ते, तो तमाम अधिकारी इस जगह के तुसीं देख सकते हो। तो इस जगह के उत्ते डीजीपी गौरव यादव जिहड़े जा रहे हैं, तो ये असीं उन्हां नाल गलबात करन दी जिहड़ी है कोशिश इत्थे करांगे। अज गुरदासपुर विखे मैं 32 विलेज डिफेंस कमेटीज़ नाल मीटिंग की सी। इस तो पहले पठानकोट दे विच 44 विलेज डिफेंस कमेटीज़ नाल मीटिंग की सी। यह लास्ट ईयर ड्रोन इंट्रूजनस ਅਤੇ ट्रांस बॉर्डर नारकोटिक ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ एज अ सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस टू एक्ट एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज एक कमेटियां बनाई गई सी बॉर्डर तो ਜਿਹੜੇ विदिन 5 किलोमीटर्स जिन्ने पिंड लगते हैं तो इन्हों असी जिथे चंगा काम इन्होंने किया उन्होंने इनकरेज किया
ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫॉर ਥੀਸ ਬਾਰਡਰ ਵਿਲੇजेस। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰਡ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 850 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਬਿਗ ਫਿਸ਼, ਓਵਰ 2000 ਸਮਗਲਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈਗੇ, ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 64A NDPS ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟ੍ਰੀਟ them as criminals। the idea is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਯੂਥ ਕਲੱਬ, DC ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆਫਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਦਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਅਪ ਟੂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 1 ਲੱਖ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 1 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਰਿਵਾਰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗਸ ਫੜ ਲਓ, ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਫੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਐਟ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਐਟ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲਡ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ SHOs ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, there is a system of jail releases every day, a jail release is issued ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, that is why ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 50 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ 30 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾ ਪੀਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵੁੱਡ ਇਨਕਰੇਜ ਸੱਚ ਟਿਪਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਆਈ ਐਗਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇਹ 20-25-50 ਸਮਗਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਨੋ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਰਗ ਬੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 78000 FIR ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NDPS ਐਕਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 4000 kg ਤੇ 800 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਅਪਰੋਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਰੇਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਚੇਨ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਆਰਡਨ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਨ ਥੀਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਫਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲਾਨਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬੈਟਲ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨੋਨਿਮਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਹੌਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ, ਸੀ ਰੂਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।